بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حصة جديدة من ميزابرونتيساج، وقبل أن نشرع في الصفحة رقم 44 45 أرجوكم كل من شاهد هذا الفيديو فليتم مشاهدته إلى النهاية. أحتاج إلى مشاهدات، هذه قناة تحتاج إلى مشاهدات، نحتاج إلى دعمكم. استمروا معنا حتى نتمكن من تفعيلها والاستمرار في تقديم مساعدات للتلاميذ بدورنا. إذن نقول بسم الله. Grammaire, le complément d'objet direct COD et le complément d'objet indirect COI. إذن هنا فقط les initiales COD COI. إذن وتعني هذا الرموز. إذن j'observe et je découvre le minaret de Koutoubia attire les visiteurs. Nous avons visité le palais de la Bahia. إذن صومعة الكتبية تستقطب الزوار. Nous avons visité le palais de Bahia. زرنا قصر الباهية. Les touristes se souviennent de la mosquée Hassan II. السياح يتذكرون مسجد الحسن الثاني. مسجد الحسن الثاني يشبه سفينة شراعية. إذن je manipule et je réfléchis. observe les groupes verbaux soulignés. إذن نلاحظ هذه المجموعات المسطر عليها هنا التي تحتها سطر هي جروب فيربو كما رأينا في فيديو السنة الرابعة chemin des lettres. Souligne les groupes nominaux qui font partie de ces groupes verbaux. Que complète-t-il? Il complète le verbe. Il complète le verbe. D'accord. إذن سوف نستخرج الأسماء من هذه المجموعات الفعلية. إذن les visiteurs, le palais de la Bahia, la mosquée Hassan II, une nef. نستخرجها من المجموعة الفعلية، نستخرج منها الأسماء التي تتواجد بها. إذن comment est le complément du verbe des phrases A et B? Il est direct. Il est direct. Dans la phrase C, encadre l'élément qui sépare le complément la mosquée Hassan II du verbe. إذن في la phrase C, de, il y a de. La mosquée Hassan II est séparée du verbe par de. On l'appelle préposition. إذن préposition. إذن فقط أنا هنا سوف أكتب لكم دو حتى تتذكروا. إذن دو. إذن هكذا. والخامس peut-on déplacer ou supprimer le groupe nominal placé après le verbe? Non, on ne peut pas le faire. إذن je m'entraîne. Dans les phrases suivantes, souligne chaque complément du verbe et indique sa fonction COD ou bien COI. إذن les fidèles ont accompli la prière. La prière, c'est un COD. Les artisans ont édifié la mosquée Hassan II. COD. Tu te souviens de la tournée en calèche? De la tournée. De COI. Parce qu'il y a deux. Nous avons participé à l'exposé. COI. Marie Curie parle de sa découverte, c'est un COI. إذن 7. Souligne les COI entoure les prépositions. Je m'approche de la tour Eiffel pour la prendre en photo. إذن je m'approche de. إذن لدينا COI. Il pense à son prochain voyage. COI. Le maître artisan parle aux ouvriers. Marie Curie discute avec
ses collaborateurs. إذن je m'évalue recopie بالعين متبقاش نقدر الله recopie seulement les phrases contenant un COD. إذن أعيد كتابة الجمل التي تحتوي على COD على مباشر وليس المباشر وليس غير المباشر. إذن la physicienne française a découvert le radium. أعيد كتابة هذه الجملة لأنه COD. إذا نعيد كتابتها هنا. son mari meurt d'un accident de. إذا هذه لا نكتبوها لأنها COI. Elle prend la place de son mari. Prend la place. إذا نعيد كتابة هذه لأنها COD. Elle reçoit le prix Nobel. C'est un COD. إذا نكتبوها نعيد كتابتها هنا. إذا complète les phrases avec la préposition qui convient de ou bien à. Les Français pensent toujours à Marie Curie. Pierre Curie permet à ses élèves de continuer. Marie Curie s'approche de la réussite. Nous profitons bien de cette leçon. Vous êtes habitués à cette façon de travailler. هناك ما تلاحظون في هذا السؤال. Écris deux phrases avec un COD et un COI. اكتب جملتين فقط. La mère raconte une histoire. الأم تحكي قصة. Deux. Il parle de sa réussite. هذا الفيديو وأصابني الإراق، يعني كنت قد شرحت فيه أكثر من هذا يعني. إذن كانت لدينا 15 دقيقة في الفيديو، لكن مشاكل الذاكرة. إذن نعيد شرح هذه الجمل. إذن هنا قد أنجزنا هذا، نقوم بشرح هذا التاسع. إذن أتم الجمل ب de أو a. les prépositions de ou bien a. إذن الفرنسيون يفكرون في ماري كوري دائما. بيير كوري permet à ses élèves. إذن بيير كوري سمح لتلاميذه أن يتموا أبحاثه. ماري كوري s'approche de la réussite. ماري كوري تقترب من نجاحها أو من النجاح. nous profitons bien de cette leçon. نحن نستثمر جيدا في هذا الدرس أو ننتهز في فرصة الاستفادة. profitant يعني bénéficier, ça veut dire profit, bénéfice. إذن vous êtes habitués à cette façon de travailler. أنتم معتادون على هذه الطريقة من العمل. وهنا قمت بكتابة أكتب جملتين تحتوي على COD و COI. إذا كتبت جملتين فقط. قد يقول بعض المعلمون يعني للتلاميذ جملتين من هذه وجملتين من هذه. أنا فقط أكتفي بهاتين. La mère raconte une histoire. الأم تحكي قصة. Il parle de sa réussite. هو يتكلم عن نجاحه. إذا هذه بها COD وهذه بها COI. لماذا COI؟ لأن بها de qui est préposition. نقوم بشرح هذه القاعدة بسرعة حتى يعني. dans un groupe verbal on peut trouver deux types de compléments. إذن في المجموعة الفعلية يمكن أن نجد نوعين من المفاعيل، لنقل المرادفة بالعربية المفاعيل أو المكملات qui complètent يعني. le complément d'objet direct COD qui est directement rattaché au verbe et qui précise l'action du verbe. COD تكون مباشرة تابع الفعل، غير كتلقى الفعل دو لا فراز تنحط وراه حتى الكلمه اللي وراه الا لقيت انو تنعرف راسي تان COD، تنبقاش نقلب على شي حاجه اخرى. مفهوم؟ هذا باختصار تفهم القاعده، ما تبقاش على كاع هادشي كله. فهم المضمون ديالها ماشي مشكل. اللي بغيتي تعرضها عرضها راه عادي. العراضه ما كتقتلش، راه بالعكس كتزيدها. انا باش تنخدم معكم هادشي كون ما كنتش عارضه قواعد. اذا لو كومبليمون دوبجي ديريكت سي ان COD
اللي هو قلنا تيكون منو الفعل تيكون متابع معاه نيشان ما بيناتهم حتى حاجه. هاي مثلا جلال مونج دي دات، ما كاينه حتى حاجه بينات لو فيرب. ها هو لو فيرب دالو il faut détecter لو فيرب، نشوف لو نون اللي من وراه ماشي اللي قبله. اللي قبله راه سوجي، ولا اللي من وراه لو فيرب ما بيناتهم والو. دونك سي ان سي او دي. اذا شوف في السي او اي نجي نشرح لك من هنا. il pense à son ami. اذا pense هو لو فيرب، هذا سوجي ياك، سوجي فيرب برونون بيرسونيل سوجي فيرب à son ami préposition سي او اي. اذا وهذه préposition. اذا هذه هي تكون بين الفعل وبين هذا. اذا نقول عن هذا الكومبليمون غير مباشر سي او اي indirect. مفهوم؟ اذا اظن ان هذا اصبح واضحا لدينا. ارجوكم شاهدوا الفيديوهات في القناة الى النهاية وتفاعلوا مع القناة حتى نستطيع الاستمرار ودعم مزيد من التلاميذ المغاربة المحتاجين الى مثل هذه الدروس. اذا حتى استطيع ان افعل هذه القناة فقط لدعمي انا نفسيا، ليس الا يعني. اما اللي عول على اليوتيوب راه لا اظن ان هنالك يعني. اذا الى اللقاء.